व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब हैंडल इशू तो पहला हमेशा इस तरह अज भी आप अपने फेसबुक मैसेज लवांगे जी। डॉक्टर साहब मिस्टर अमित कुमार लिखते हैं, डॉक्टर साहब जिन्ना मर्जी रौला पा लो, जिन्ने मर्जी चैनल चला लो, बट खालिस्तान इज़ इम्पॉसिबल टास्क फॉर यू गाइज। खालिस्तान इन कैनेडा अमेरिका च ही बनाओ तो इंडिया च इंडियन गौरमेंट ही याद करू। मिस्टर अमित कुमार, चलो तुहाडी ब्रैड बटर भी इस चों निकलदी है, तुसीं आंदे हो, वक्त भी लांदे हो जी। बाकी ये तुसीं साडा इतिहास चंगी तरह जे पढ़िया, जे नहीं पढ़िया तो एक बारी चंगी तरह पढ़ लो कि असीं जिस गल दा इरादा कर लैंदे हैं, सिख कौम दा 5 सदियां दा 5.5 सदियां दा इतिहास है कि असीं उस इरादे नूं सफलता दी मंजिल तक पहुँचा के ही पिछे हटते। और तुसीं दरबार साहब ते हमला करके सिख कौम नूं चैलेंज करके जिहड़ी भाजी साडे ते पाई, वो तुसीं इंदिरा गांधी जनरल वैद्य जिन्हां दियां रूहां नरकां 'च रुलदियां ने उन्हां दे नाल टैलीपैथी राहीं गल कर लेना ते बाकियां नूं असीं सज़ा याफ्ता भी करांगे और दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन खालिस्तान बहुत जल्दी होना चाहेगा। ये अपने निश्चा करके रखो जी। कश्मीर विर्क डॉक्टर साहब तुहानूं ते सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया विर्क साहब। वीर मेघराज सिंह, बेअंत सिंह खालिस्तानी, भुपिंदर सिंह, अमनदीप सिंह खालसा, खालसा सिंह कुलजीत, ये सारे फतेह खालिस्तान जिंदाबाद कहते ने। और जिहड़े असी देखते हैं कि एक दूसरे सैगमेंट का भी कोई मैसेज रिट्रीव जिमी सिंह ढिल्लों भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कहते हैं। असी हुण ज़्यादा इस पासे नहीं जावांगे मैसेजिस वाल। कल जिहड़ा सैगमेंट असी मेजर हरचरण सिंह जिन्हां दा आनंद कारज गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल च होया और उन्होंने विआह च किवें सारे ही हाई कमांड आर्मी दी और रिटायर्ड जनरल भी शामिल होए सी, उस दे उत्ते गल कीती। उस नूं साडे पाकिस्तानी भरावां भैणां वल्लों सैगमेंट नूं बहुत हुंगारा भी मिलिया और पिछले आलमोस्ट 24 घंटे 17,000 तो ज़्यादा उसके व्यूअर्स ने, शेयर 180 ने और 270 कामेंट ने। और मैं जो पाकिस्तानी भरावां नूं कहा कि बहुत सारे कामेंट उन्हां वल्लों ने जिहदे च कि उन्होंने बड़ा सपोर्ट और बड़ा चाह दिखाया कि भी असीं सिखां दे लई और खालिस्तान दे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़े हैं। सो असीं सारिआं दा शुक्रिया अदा करदे। सो जिथे एक पासे भारती मीडिया हमेशा ही कोई ना कोई नैगेटिव खबर कढ़ के शरारत करन दी कोशिश रहिंदा ते कई वार साडे भी जिहड़े भैण भरा ने कुछ मीडिया वाले भी जां दूजे भी किसी भी कुछ इक्का दुक्का घटनावां हर पासे हमेशा ही हुंदियां रहिंदियां ने, लेकिन उन्हां नूं आधार बना के जे तुसीं दुश्मन दे प्रोपेगेंडे च डिगदे हो जाके उहनूं ही करदे हो तो ये ठीक नहीं है। जिवें पिछले दिनां च बैल्जीयम दे विच किसी अंग्रेज सिंह नां दे बंदे नाल जुड़ी कहानी कि जी वो बेजन हो गया, इधरों बेदिल हो गया, वो मुसलमान बन गया, फिर होया जी नहीं टीम गई वो वापस सिख बन गया और उन्होंने लैके इस किस्म का पार्ट मैं समझदा कि सानू जिहड़ी इस वेले दो कौमां दे विचकार जिस किस्म की एक बोनहोमी गुडविल और दूसरे और जिथे असी कल जिक्र किया अज भी मेरी नज़र चों जिहड़ी खबर गुजरी मैनू लग्या कि बई सानू जिथे कि दुश्मन दा मीडिया भारत दे विच हुण सादिक खान लंडन दे मेयर ने इहदे बावजूद कि ट्रंप ने निजी तौर पर भी उन्हों का विरोध किया और पूरे राइट विंगर्स ने इंग्लैंड च टिल लाया, पर यह पाकिस्तानी मूल दे सादिक खान बड़ी शान दे नाल जिते और अज भी वो बहुत पॉपुलर मेयर ने और इस वेले वो भारत पाकिस्तान वर्गे देशां अपना डेलीगेशन दे नाल दौरा कर रहे हैं ताकि लंडन नूं फरदर होर प्रॉस्परस बनाया जाए। वो एकेडैमिक्स का सेंटर है, कारोबारी सेंटर है, दुनिया की तहजीब का सेंटर और ये फखर वाली गल है कि एक इत्थों जाके बच्चे ने उत्थे मेहनत करके उहदे पेरेंट्स गए उत्थे लंडन च और किवें वो मेयर तक पहुंचे। सो ज़ाहिर है कि जदों भी कोई एक जमाना सी जदों कोई बाहरला जाना चाहता सी ये दिल्ली वाले उहदा प्रोटोकॉल बनाउण लगे जाण दा, जिवें क्वीन नूं
ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗੀ, ਕਾਰਪੈਟ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੁਈਨ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਹਾਰਪਰ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਭਾਰਤ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਜਾ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਔਰ ਈਵਨ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਆਊਟਸਪੋਕਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਬਿਲੀਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਜਿਸ ਕਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਚੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਡਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਲੰਡਨ ਮੇਅਰ ਸੇਜ਼ ਟਾਈਮ ਫॉर ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਫॉर ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਹੁਣ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ 84 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਰ ਲਈ? 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਅੱਜ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ, ਲੋਈ ਨਾਲ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਭੇਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾਇਆ ਕਿ ਫੋਕਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਰਹਾਉ ਨੇ, ਮਤਲਬ 4 ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਏਕ ਨਾ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰ ਧੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌ ਜਾਗੈ ਹੋਂ ਨਿਸਭਰ ਸੋਵਾਂ, ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ, ਸ਼ੌ ਜਾਗੈ ਹੋਂ ਨਿਸਭਰ ਸੋਵਾਂ। ਰਹਾਉ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜੈ ਆਵਾ, ਆਗੈ ਸਹਿ ਭਾਵਾਂ ਕੇ ਨਾ ਭਾਵਾਂ, ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰਿਮਾਈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਸ ਨਾ ਬੁਝਾਨੀ, ਗਿਆ ਸੋ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪਛਤਾਨੀ, ਅਜੈ ਸੋ ਜਾਗੋਂ ਆਸ ਪਿਆਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਸੀ। ਰਹਾਉ ਹਉਮੈ ਖੋਏ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ, ਤੋ ਕਾਮਣ ਸੀਜੈ ਰਵੈ ਪਤਾਰ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਛੋੜ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਸਮਾਵੈ। ਰਹਾਉ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ 4 ਰਹਾਓ 4 ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਓ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਛਤਾਵਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਏਕ ਨਾ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰ ਧੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਧੋਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌ ਜਾਗਿਆ ਹੋ ਨਿਸਭਰ ਸੋਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਸੌ ਜਾਗਿਆ ਹੋ ਨਿਸਭਰ ਸੋਵਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਰਹਾਓ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂਘ, ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰਿਮਾਈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੀ। ਇਹ ਰੂਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਿਸ ਨਾ ਬੁਝਾਨੀ, ਗਿਆ ਸੋ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪਛਤਾਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਹਾਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਨਾ ਬੁਝਾਨੀ, ਗਿਆ ਸੋ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪਛਤਾਨੀ। ਇੱਧਰ ਅਲੰਕਾਰ ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਔਰ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈ ਅਜੈ ਸੋ ਜਾਗੋਂ ਆਸ ਪਿਆਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਸੀ, ਕਿ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋਂ ਨਿਰਾਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਮਿਲੇ। ਹਉਮੈ ਖੋਏ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਰਿਝਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਅਹਮ ਨੂੰ, ਹੁਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਹਉਮੈ ਖੋਏ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ, ਤੋ ਕਾਰਨ ਸੀਜੈ ਰਵੈ ਪਤਾਰ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੋ ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਛੋੜ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਸਮਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਚੌਥਾ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਪਛਤਾਵਾ, ਵਿਆਕੁਲਤਾ, ਤਾਂਘ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ, ਔਰ ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹਉਮੈ ਖੋਏ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡੀ, ਰਜ਼ਾ ਚ ਆਏ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਛੋੜ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਸਮਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਲਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tvh4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਰਿਫੋ। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।